Okay. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் tutorial 3.1ல அவ்வளோ objective கேள்வி இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க செஞ்சு வச்சுக்கீங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். Okay, we want to try as much structure question as we can. Before that, let us end 3.1 first. Okay, so last week, okay, last class, we learned that our force of gravity is equal to G m1 m2 over r square. Okay, this r can change depend on the situation. If it is a satellite question, r plus h lah, the height. Okay, so you must make sure you know that. And then we also learned that your gravitational acceleration also having another formula, that is gm over r square. Gm over r square. Okay, almost the same formula as F here. Okay, we only learn about these two formula. Okay, come, let's continue this one. I think I give you pop quiz 1. Okay, I gave you pop quiz 1. Okay, let us continue this one. Okay, check your answers. Okay, actually got a lot. Oh, got 6 questions. Okay, come, we do it quickly. Okay, given that the mass of the ball is 10 kg and the mass of the earth is like this, distance between the earth and the ball is 6.37 times 10 to the power of 6. Calculate the gravitational force. Gravitational acceleration kita small g. Gravitational force kita big F. Okay, F equal to G m1 m2 over r square. So G dia is constant 6.67 times 10 to the power of negative 11. Okay, and mass 1 is 10 kg, mass 2 is 5.97 times 10 to the power of 24 over the radius square 6.37 times 10 to the power of 6 square. Okay, how much is the answer, Safrina? 98.13 Newton. 98.13 meter. Newton. 98.13. Yeah. Okay, let me check. Okay, come, we want to do this very quick. 6.67 power 11, sorry, negative 11, and then 10, and then 5.97 times 10 to the power of 24 divided by 6.37 times 10 to the power of 6, close the bracket and square it. 98.13 is correct answer. Okay, that much of Newton. Next question. Given the mass of the earth is 5.97 10 to the 24, the distance between car and the center of the earth 6.37, the same value lah. If the gravitational force is given, what is the mass of the car? Okay, right, so kita ganti dulu, kita tengok formula dulu. F equal to G m1 m2 over r square. So sekarang dia dah ganti force ni adalah 7000 Newton. G is 6.67 times 10 to the power of negative 11. M1 is okay, since this one got a lot of power, I always suggest you don't ganti dulu. Jangan ganti dulu, kamu gerakkan dulu. Kita dah tengok kan hari tu, because when you multiply you'll get a continuous big number, and then when you try to simplify it will affect the accuracy. Okay, jadi kamu cuba make the subject lah what they want. For example, here they want the mass of the car. Okay, mass of the car, let's say M1 lah. Jadi F ni kita darab dengan R square, lepas tu G dengan M square kena turun bawah. Okay, sebab di sini dia darab, jadi dibahagi, R square bahagi dia jadi darab. Okay, equal to M1. Okay, so M1 is equal to the force
7000, and then the r square 6.37 times 10 to the power of 6 and then square over 6.67 times 10 to the power of negative 11, and then your m2, which is 5.97 times 10 to the power of 24, your mass of your earth. And that will be how much, Vaishnavi? M is equals to 7.14 times 10 to the power of 30, sir. 7.14 times 10 to the power of 30. 30. Okay, check பண்ணலாம். 6.37 times 10 to the power of 6 and then square it. 6.67 times 10 to the power of negative 11 and then 5.97 times 10 to the power of 27. 24, right? 24. அவ்வளோ 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 பெரிய மேஸா கா வச்சிருக்க போது. I wait, sir. I That means your don't. car is heavier than the earth, you know. No, no, earthக்கே no, it is. earthக்கே பவர் 24 தான் போட்டுருக்காங்க. You பவர் 30யா? You tinggal Uh, mana? Mustari. it, oh, that one 10 to the power of 24. Ayo, I put 26. So sad lah. 0.7133. No. Ah, 0.7133 னா எவ்வளோ? 731 gram. ஒன்னும் பெருசா ah, I ஆசைப்பட்டு do, கட்டி I do same like இல்லையே, நான் தட்டினேன் அந்த மாதிரி அந்த வரலையே. அந்த பவர்ல மாற்றுது சார் எனக்கு நான் 11 ஆஹா. 7 713.30 yeah, 31 kg. ஐயோ கடவுளே ஓகே Okay, next one. எழுதிக்கிங்க ஆன்சர். அடுத்தது போலாம். ஓகே, குயிக்கா போலாம். மூணாவது, given that the planet A has a mass 6 times 10 to the power of 15 kg and planet B has a mass of 3.5 times 10 to the power of 20 kg, if the gravitational force between them is 5500 Newton, calculate the distance pula. Distance calculate பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா r ஸ்கொயர்ல இருக்கு. ஓகே, நம்மளோட ஃபார்முலா. ஓகே, எப்பவுமே அவங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான ஃபார்முலா இருக்கும்போது try to arrange first. So our general formula is F equal to G m1 m2 over r square, right? They want what? Distance na r. Okay, so நம்ம இப்படி switch பண்ணிக்கலாம். So r square னே வச்சுப்போம் முதல்ல. G m1 over m2 over f, and then the square அழிக்கணும்னா இந்த இடத்துல square root போடணும். அவ்வளவுதான். So r equal to, take a big square root, g வந்து 6.67 times 10 to the power of negative 11, m1 வந்து mass 1 6 times 10 to the power of 15, m2 m2 போட்டு கரெக்டாக அங்கே போய் அழைச்சிட்டேன்னு இருங்க, 3.5 times 10 to the power of 20. Okay, and then divided by f. F is 5500. Okay, how much is this, Safrina? ஸோ பெரிய நம்பர் ஆகுது. பெரிய நம்பர் வருதா? ஸ்கொயர் ரூட் போடல நீங்க. ம், 1.6 times 10 power of 11. Yes, I get the same. Okay, 1.595 வருது. அதை வந்து நம்ம 1.60 மாற்றிக்கிங்க. 1.60 times 10 to the power of 11. Okay, this one meter. Distance is meter. Okay, so that will be the answer that I getting. Okay, next போலாம். Okay, next one, number 4.
Okay, number 4. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? Mass of the planet A and C masing-masing like this lah. 5.5 and 1.5 power 25 respectively. Object B is orbiting between the two planets and experiencing 0 Newton gravitational force. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கவனிக்கணும். இது பாருங்க, ஏவும் சியும் கொடுத்துருக்காங்க மேஸ். நடுவில் வந்து பி வந்து போகுது. பி வந்து ஆர்பிட்டிங் பிட்வீன் தேம், ஓகே, and between the two planet and experiencing 0 Newton. Okay, state why object B experiencing 0 Newton of gravitational force. எதனாலயா இருக்கும்? சார் அது நடுவுல இருக்கிறதுனாலே ஆகும். நடுவில் இருக்கிறனால, ஓகே, நடுவில் இருக்கிறனால மட்டும் சொல்லிட முடியாது. நடுவில் இருக்கலாம், பட் 0 இல்லாமல் கூட நடுவில் இருக்கலாம். என்ன ப்ராப்ளம்னா 0 நியூட்டனா, இது ஏன் 0 நியூட்டனா இருக்கணும்னா, the gravity between A to B and then B to C should be same. A to B and B to C should be same. So let's say இதுல positive 700 வந்துச்சுன்னா, இது opposite directionனால negative 700 Newton. jadi apa net force dia? 0 kan? Force 0-வா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? Because your left or right ஒரே மாதிரியான force இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, that is the valid conclusion that we can draw from here. Okay, இது உங்களுக்கு தெரியலனா A, நீங்க B செய்ய முடியாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளானட் 0ல வந்துருதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, A to B வைக்கிற அந்த கிராவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு B to C. Okay, that will be the answer, because the gravitational force between AB and BC are equal. Okay, so next question. Given that the distance between center B and C, ஓகே, என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். சென்டர் B and C, இதை பாருங்க, சென்டர் B and C னா இது Bலேருந்து C போகிறது 3 times 10 to the power of 10. Calculate the distance between center A to B. எப்பவுமே 2 பாடி தான் இருக்குது, 3 பாடி. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க, அது 0 நியூட்டன். அதனால இங்கே இருக்கிற ஃபார்ஸும் should be same. Force AB equal to force BC. அதையே எடுத்து வச்சுக்கிங்க, force AB equal to force BC. ஓகே, அப்போ ஏபியில் வந்து என்ன இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஏபியில் வந்து kita ada apa formula dia, gravity, mass of A, mass of B bahagi dengan இதோட R, distance between A and B, right? So நான் R AB, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இது ஸ்கொயரில் இருக்கணும். ஓகே, ஏபியோட. அதே பிசியோடனா G MB MC B को C को நடுவில், and then the distance between BC square. Can understand, Safrina? Can sir. Vaishnavi? Yeah, can sir. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா கிராவிட்டி ஃபார்ஸ் ஈக்குவல்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுல. சரி, அது ஈக்குவல்னு உங்களுக்கு ஏற்றுறதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், ஆனால் ஏற்றுக்கிங்க. அது வந்து ஃபார்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி 0 இருந்துச்சுன்னா நடுவில் 2 கிராவிட்டியும் சேம். ஸோ இப்போ கிராவிட்டியோட ஈக்குவேஷன் நம்ம போட்டுட்டோம். இந்த மாதிரி நம்ம போடும் போது நீங்கள் பாருங்கள், லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் எதெல்லாம் சேமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வெட்டிடுங்க. ஜியும் சேமாக இருக்குது, மேஸ் பி சேமாக இருக்குது, மற்றதெல்லாம் சேமாக இல்லை. அப்போ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிங்க. அப்போ என்ன வரும்னா, mass of A over RAB square equal to mass of C over RBC square. So sekarang ganti, mass of planet A
Mass of planet A is 5.5 10 to the power of 25. And then the distance between A and B கொடுத்துருக்காங்களா அதுதான் கேட்குறாங்க. The distance between center B and C கொடுத்துட்டாங்க. Calculate the distance A and B அதுதான் கேட்குறாங்க. So நான் RAB square I maintain equal to mass of C. Mass of C is 1.5 times 10 to the power of 25. And then distance between B and C questionல கொடுத்துருக்காங்க 3 times 10 to the power of 10. Sekarang kamu tahulah apa kamu kena buat. Okay. So நீங்கள் இந்த RAB ஸ்கொயர் தேடணும். இது தேடுறது சம்டைம் மேத்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா இதில் கூட நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கெட் ட்ரிக்ட். ஓகே. ஸோ நமக்கு வேண்டியது டிஸ்டன்ஸ் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே டூ. ஆக்சுவலி நம்ம முதல்ல இருங்களேன் காய்ஸ், இப்படி நம்ம செய்கிறதோட முதல்ல சூசோன் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி எடுக்கும் போது கடுப்பாக இருக்கும். நம்ம முதல்ல சூசோன் பண்ணிடலாம். சூசோன் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, kita tengok MA, kita buat cross multiplication lah, easier. MA darab dengan RBC square equal to MC. எந்த இடத்துல புரியலையோ தயவுசெய்து மைக் ஆன் பண்ணி கேட்டுருங்க. இது அதுக்கப்புறம் நான் இதை ரிப்பீட் பண்ண மாட்டேன். AB square. Okay, saya cross multiply Okay, sekarang apa yang kita nak jadikan subject? Okay, நம்ம என்ன தேடணும்? Distance between AB தான் தேடணும். அப்ப இதை மட்டும் சப்ஜெக்ட் ஆக்கணும்னா இதை அங்க இறக்கிருங்க. ஸோ என்ன ஆகும்னா MA RBC square MC வந்து இந்த இடத்துல பஹாகியா மாறிடும். அப்புறம் ஆனா இது ஸ்கொயர்லேயே இருக்கு. We want distance only, not the square, right? ஸோ அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் ரூட் போட மறந்துடக்கூடாது. sekarang kita dapat distance of AB ஓட எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, நீங்க அட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அதனால இதெல்லாம் பூந்து விளையாடுவீங்க. ஓகே, mass of A. Mass of A is 5.5 times 10 to the power of 25. Mass of distance ஓட ஸ்கொயரும் பண்ணணும், மறந்துடக்கூடாது. நிறைய எழுத்து இருக்கலாம், ஆனால் குழம்பக்கூடாது. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பிசி வந்து 3 times 10 to the power of 10 and இதை ஸ்கொயர் பண்ண மறக்கக்கூடாது. And then bahagi dengan MC. Mass of C is 1.5 times 10 to the power of 25. Okay. எவ்வளோ வருது வைஷ்ணவி? Okay, wait, sir. Okay. Three point three times 10 to the power of 21. இல்லையே, எனக்கு அது கிடைக்கல. ஸ்கொயர் பண்ணு. அந்த 3 பவர் 10 ஸ்கொயர் பண்ணியா? Oh. சொன்னேன் தானே இப்பதானே. Square பண்ண மறந்துட்டேன். 5.745 times 10 to the power of 10. 7 விட்டுரு. Dua tempat sudah cukup. எப்பவுமே அதாவது 3 significant figures sudah cukup. 10 to the power of 10. And what is the unit? What you are finding? Mass. Mass. Oh, You want to find the R. R is what? Meter. Distance. அதனால meter. Clear-ஆ இருக்கணும். Okay. Next question. What are the factors affecting gravitational force between two body? நீங்க ஃபேக்டர் எஃபெக்டிங்லாம் ஒரு கிராவிட்டியை எதெல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட ஃபார்முலா பாருங்க. force equal to G m1 m2 over r square, ரைட்டா இல்லையா? அப்ப இது எது கான்ஸ்டன்டோ அதை வெளியாக்கிருங்க. கான்ஸ்டன்ட் வெளியாக்கிட்டீங்கன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கு? மேஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டும் தான் வந்து affecting the gravity force. So factors affecting
are number 1, the mass of object. Number 2, the distance. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள டிஸ்டன்ஸ்னு மொட்டையா சொல்லக்கூடாது. இந்த சென்டர்லேருந்து அந்த சென்டருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். ஓகேயா? ஸோ the distance of center இல்ல the distance of center between two objects. அப்படிதான் வரணும். Between two objects. Distance of center between two objects. Okay. Can I move on faster? Answer. Okay. Right. Next போறேன். Yeah, Number done, 5. sir. Okay. Number 5 பாத்தீங்கன்னா சேட்டலைட் இருக்கு, எர்த்துக்கு மேல இருக்கு. சேட்டலைட்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, ஆர் பிளஸ் ஹெச் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ அதான் அதோட விஷயம். ஸோ calculate the gravitational force acting on it. Mass of the satellite is 1500, orbiting the earth. Earth is the second object. Height வந்து 350 கிலோமீட்டர். சரி, இது செய்யும் போது கவனம், கிலோமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கிலோனா 10 to the power of 3 மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டான யூனிட்ல தான் இருக்கணும். ஓகே, கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி m1 m2 ஓவர் இது வந்து ஆர் பிளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர். இது பாய்க்கணும். ஆர் பெரிய லெட்டரில் போட்டாலும் சின்ன லெட்டரில் போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, சரி. அப்போ 6.67 டைம்ஸ் 10 to the power of -11. Kamu darab dengan M1. M1 is I take satellite 1500. M2 I take the mass of the earth. எங்க சுத்துது? earth சுத்துது. அதனால earth ஓட mass இருக்கா, அது உங்க மேல கொடுத்திருக்காங்க. 5.97 times 10 to the power of 24. Okay, divided by r plus h. r னா வந்து ரேடியஸ்ல, சாரி ரேடியஸ்னே வருது, distance between two centers. அது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? distance between the center of the earth வந்து radius of earthல. ஓகே, அதாவது சென்டர்லேருந்து இது வரைக்கும் ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் தான். அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் வந்து ஹெச், ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணும். ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்து 6.37 டைம்ஸ் 10 to the power of 6 ப்ளஸ், இது கவனம், இது கீன் பண்ணும்போது ப்ளஸ், அப்புறம் ஹைட் ஆஃப் த சேட்டலைட் வந்து 350 கிலோமீட்டர்னா 10 to the power of 3. அப்புறம் இது ரெண்டையும் ஒரு பிராக்கெட் குள்ளார அடைச்சி ஒரு ஸ்கொயர் வேற பண்ணணும். ஸோ காம்ப்ளிகேட்டட். மெதுவாக தட்டி என்ன ஆன்சர்னு சொல்லுங்க. சஃப்ரினா, யோர் டர்ன். One three two two 6.741. Come again. 1 3226.74187. 7. நீ ரொம்ப வேகமாக பேசினா நான் எப்படி எழுதுறது? 1322 226.74187. ஐயோ, யூ கிவ் ஆல் த ஆன்சர். ஓகே, ரைட். சரி, அது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம். 5.97 இரு, நான் ஆஃப்வேல இருக்கேன். கீழே வந்து 2 வாட்டி பிராக்கெட் போட்டுக்கணும். 6.37 power 6 plus 350 power 3 and then close the bracket and then square it. 1322.6.74187. ஓகே, அது எப்படி நம்ம எழுதணும்னா கரெக்ட் தான் அந்த ஆன்சரு. ஆனால் எழுதணும் கரெக்டா 1322 1322 13226 தான் கிடைக்குது எனக்கு. 13226 கரெக்டாக நம்ம எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுது. 5.97 ஓகே. ஸோ 13226.74 அதெல்லாம் இருக்குல்ல, 0.7 மட்டும் எடுத்துக்கோ.
Okay, maybe satu tempat dah cukup kot. Atau kamu nak bagi dalam standard form pun boleh juga. 1.32 மட்டும் வச்சுப்போம். 10 to the power of. So, இங்கிருந்து தீட்டை பெருப்புலான நம்ம 1, 2, 3, 4 times 4. What is this? Newton. இப்படியும் முடியும், இப்படியும் முடியும். நியூட்டன் போட மறந்துடாதீங்க. Okay. Shall we go number 6? Okay, sir. All right. Compare the weight of an object 50 kilometer from the Earth's surface, W1, to its weight when it is 1,000 kilometer from the Earth's surface. Okay. சரி, இது நம்ம எப்படி செய்யலாம், நம்ம யோசிக்கணும். இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு எர்த் இருக்கு. கம்பேர் த வெயிட் கேட்குறாங்க. வெயிட் ஆஃப் an object 50 kilometer from the surface of the earth. இன்னொன்று வந்து 1000 kilometer from the earth's surface. So it is still on the surface of the earth, not go outside of the earth. ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம், earthோட ரேடியஸ்குள்ளாரே இருந்துச்சுன்னா they are actually inversely proportional. Okay, inversely proportional. Okay, நம்ம படிச்சிருக்கோம். I think at here. See this graph. Oh, that is gravitational acceleration. Sorry, my bad. Okay, this is force, right? Okay, force வந்து நம்ம நார்மலாவே கம்பேர் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இது கூட. Okay, kita tengok dia punya formula dulu. Okay, compare the weight. Weight actually வந்து force தான், guys. Okay, force 50 km from the surface of the earth. இன்னொன்று வந்து 1000 km from the surface of the earth. அப்போ அதே ஆப்ஜெக்ட் தான், ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் மாற்றிருக்கோம். எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். சரி, முதல்ல நம்ம பார்க்கணும், ஃபார்முலா முதல்ல பார்ப்போம். F equal to G M1 M2. இது ஒரே ஒரு மேஸ் தான், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்னால எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கலாம். R ஸ்கொயர், ரைட். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது யாரையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். your weight is a type of force and then your distance. ஓகே, சரி. அப்போ இது ரெண்டையும் நீங்கள் தனியாக்குங்க. எது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போறீங்களோ அது தனியாக்குங்க, மற்றதெல்லாம் ஸ்டே த கான்ஸ்டன்ட். அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹுபுங்கான் டாராப். கலா ஹுபுங்கான் டாராப். இப்போ உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் ஏறிச்சுன்னா உங்களோட ஃபார்ஸ் குறையும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் சொல்லுவாங்க. இது நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். எது நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ண போறீங்களோ அது தனியாக கொண்டு போயிட்டு பாருங்க, ஹுபுங்கான் டாராப்க்கு ஹுபுங்கான் பஹாகி. jadi maka 50 கிலோமீட்டர்ல இருக்கிற weight வந்து must be greater than 1000 kilometer. So W1 should be greater than W2. Okay, reason என்னன்னா, the distance from the surface of the earth is inversely proportional to the weight. Okay, so shorter the distance of object from the surface of the earth, okay, shorter na greater the weight. Distance shorter na இன்னும் weight இருக்கும், greater the weight of the object. Okay, any question please ask me. If no question, please copy down fast. Sir, Yes. low விலங்கல்ல. எது விளங்கல? And then W1 W2. Okay, sekarang you understand this part or not?
force and the distance is inversely proportional. Okay, அப்ப நீ பாரு W1 is 50 kilometer, right? So W2 is 1000 kilometer, right? So இப்போ உன்னோட distance குறைஞ்சிச்சுன்னா உன்னோட weight வந்து அதிகமா இருக்கும், right? அதான் அங்க எழுதியிருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஓகே, இந்த W1 வந்து 50 கிலோமீட்டரோட, W2 வந்து 1000 கிலோமீட்டரோட. ஓகே. ஸோ கிட்ட இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஹெவியரா இருக்கும். Vaishnavi, no question. Yeah, I'm okay, sir. Okay, முன்ன சொன்ன chapter 3 புரியலனே. இல்ல, now okay. Now okay, right. Now சரி. now okay, now better. Okay. சரி, எழுதிட்டீங்களா எல்லாரும்? சீக்கிரம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா டான் சொல்லுங்க, நான் அடுத்து போயிடுறேன். I'm done, sir. Done, okay. Tinggal Safrina. Done, sir. Done, okay. Question 7 நான் அன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டேன். டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னா அது டாராப் டூவானா நம்மளும் டாராப் டூவா. ஆனால் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னா அது டாராப் சத்து பர் டூவா, நம்ம பஹாகி சத்து பர் டூவா. ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி அது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். டாராப்னா பஹாகி பண்ணும், தம்பானா தோலா பண்ணும், அதான் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஓகே, அண்ட் தென் ஃபாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுவோம், அது மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ரைட். இந்த விஷயம்லாம் மறந்துடக்கூடாது. Okay, and then the gravity question we completely finish. Okay, now yes, இன்னைக்குள்ள விஷயத்துக்கு போயிடலாம். Centripetal force. வாங்க வாங்க விஷயத்துக்கு போயிடலாம். சரி, இது என்ன ஃபார்ஸ் புதுசா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஆல்ரைட், நீங்க பாருங்க, நம்ம எப்படி இந்த ஃபார்ஸ் உருவாகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். ஓகே, என்ன இது மேல போயிடுச்சு? Okay, centripetal force in motions of satellites and planets. Okay, in the absence of force, object will move in straight line and constant velocity. Okay, in the absence of force, object will move straight line and constant velocity. எல்லாருக்கும் தெரியும் இது. நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லாலே நம்ம படிச்சிருப்போம். ஒரு பொருள் வந்து ஒன்று ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், இல்லாட்டியும் கண்டினியூ டு மூவிங் இன் அ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அன்லெஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட். அப்போ எந்த ஒரு ஃபார்ஸும் இல்லாமல் ஒரு பொருள் வந்து ஒன்று ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், இல்லாட்டியும் போணுச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டிலே போகும். ஓகேயா? ஸோ 0 நியூட்டன் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் இன் சேம் டைரக்ஷன். தெரிஞ்சுக்கிங்க, 0 நியூட்டன் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே மூவ் சேம் டைரக்ஷன். அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்பேஸ்லலாம் பாருங்கள், நம்மளோட சேட்டலைட் வந்து எப்பவுமே ஒரு டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைரக்ஷன்லேயே போவோம், அந்த ஆர்பிட்லேயே சுத்தம், தலைக்கீழலாம் சுத்தாது மோஸ்ட் ஆஃப் இட். சில 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 பிளானட் வந்து கேன் புத்தார் லவான் அராஜாம். ஓகே, பட் அதை மெயின்டைன் பண்ணும், ஒரு டைரக்ஷனை அதை மெயின்டைன் பண்ணும். அதுதான் ஹேப்பன் பண்ணும் இன் 0 நியூட்டன் ஃபார்ஸ் இன் த ஸ்பேஸ் ஆல். ஓகே, in an orbit, object is always changing its direction. கரெக்டு தானே? அது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாவா போய்கிட்டே இருக்கு, வளவு எடுக்கும், இங்கிட்ட ஒரு வளவு எடுக்கும், இங்கிட்ட ஒரு வளவு எடுக்கும், வளவு எடுத்துக்கிட்டே தானே இருக்கும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்ஷனை மாத்துறதுனால என்ன ஆகும்? ஓகே, there is force acting on the object in the direction towards the center of the circle. Okay, that is the orbit la, the circle சொல்றது, that is centripetal force. அதாவது வெரி சிம்பிள். இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு போயிடலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா. நம்ம கிட்ட இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன் மீன்ஸ் இட் வில் அப்ளை அ ஃபார்ஸ் டு த சென்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். அதாவது நம்ம இன்கேஸ் நம்ம ஏர்த்தை சுற்றி வர்ற சேட்டலைட் வந்து சென்டர் ஆஃப் ஏர்த்துக்கு வந்து ஒரு இது கொடுக்கும், ஃபார்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஃபார்ஸோட பேர் தான் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். நீங்கள் பாருங்கள், சேட்டலைட் பாருங்கள், அழகா அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு அழகா அந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயே போகுதுன்னா இதுக்கும் ஒரு ஃபார்ஸ் இருக்கு, அதை தாண்டி வெளியும் போக முடியாது,
தவறி வெளியும் போக முடியாது, உள்ளேயும் திருப்பி வர முடியாது. அந்த ஃபார்ஸ் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைரக்ஷனை. அந்த டைரக்ஷன் மட்டும் இல்லை, அந்த டிஸ்டன்ஸையும் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு டிரைவர்லாம் தேவையில்லை. ஸோ சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் அப்படி தான். இது இன்னும் நம்ம வந்து தெளிவாக சொல்லணும்னா, ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒன்று இது வச்சுக்கிங்க, ஒரு சிச்சுவேஷன் யோசிங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு கயிறு கட்டி ஒரு பொருள் வச்சுக்கிங்க, இந்த மாதிரி பொருள் வச்சுட்டு அப்படியே சுற்றுனீங்கன்னா இது கரெக்டாக ஒரு வட்டம் அடிச்சுட்டு இப்படி அழகாக வரும். ஏன்னா இந்த இந்த ஃபார்ஸ் வந்து கரெக்டாக இதோட டிஸ்டன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் சுற்றும் போது. ஸோ அப்போனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இட் சேஞ்ச் டைரக்ஷன், it will apply a force towards the center of the object, which we call as a centripetal force. Centripetal force. Centri ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சு? சென்டரில் கொடுக்குது அந்த ஃபார்ஸ். சென்டரில் கொடுக்கறதுனால சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஃபார்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். எல்லாமே சென்டரில் வந்து அது கொடுக்கும். ஓகே, இந்த சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸோட ஃபார்முலா என்ன? F equal to mv square over r. F equal to mv square over r. இதான் அதோட ஃபார்முலா. Fன்றது வந்து சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ், Mன்றது மாஸ், V என்பது லீனியர் ஸ்பீட். ஓகேயா? ஸோ அது ஃபார்ஸாக இருக்கிறதுனால இதோட யூனிட்லாம் எழுதிக்கிங்க. நியூட்டனாக இருக்கணும், மாஸ் வந்து கேஜியாக இருக்கணும், லீனியர் ஸ்பீட் அதனால ms நெகட்டிவ் டூவாக இருக்கணும், ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஷுல் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் மீட்டர். ஓகே, ரைட். அடுத்து போயிடலாம். Force acting on an object in circular motion. ஓகே, ஒரு ஃபார்ஸ் வட்டமிடணும், சர்க்குலர் மோஷனா இருக்கணும், that act in the direction towards the center of the circle. And அந்த ஃபார்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து சென்டரை நோக்கி இருக்கணும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். எழுதிக்கிங்க, இது டெஃபினிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். முதல்ல புரிஞ்சிக்க கஷ்டமா தான் இருக்கும், ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, அதாவது இட் மஸ்ட் பி அ செக்யூலர் மோஷன், த ஃபார்ஸ் ஆக்டிங் இன் செக்யூலர் மோஷன். ஓகே, செக்யூலர் மோஷன்ல இருக்கு, அது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியும். அது எங்க பர்த்தீண்டா பண்ணுதுன்னு சொல்லணும். அந்த ஃபார்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டோட சென்டரை நோக்கி பர்த்தீண்டா பண்ணும். அதனால that that acting towards the center of the circle, in the direction of towards the center of the circle. Okay, that is what we call centripetal force. சரி, நல்லா பாருங்க. ஒரு பொருள் இருக்கு, மாஸ், அதோட வெலாசிட்டி இருக்கு, லீனியர் ஸ்பீட், அது வந்து சென்டருக்கு அனுப்புறது சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். அண்ட் இந்த சென்டர்லேருந்து அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வரைக்கும் ரேடியஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் F equal to mv square over r. ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டயக்ராம்ல. சரி, அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் எஃபெக்டிங் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் நான் சொல்லுவா. ஃபேக்டர் எஃபெக்டிங்னா அதோட ஃபார்முலாவை கவனிங்க. சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ்னா F, இது கிராவிட்டி கிடையாது, சென்ட்ரிபெட்டல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிராவிட்டி ஃபார்ஸோட ஃபார்முலா வேற. அப்போ எதெல்லாம் வந்து அதை எஃபெக்ட் பண்ணுது? மாஸ், வெலாசிட்டி அண்ட் ரேடியஸ். இந்த ரேடியஸ் வந்து நம்ம எதை சொல்றோம்னா ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ், அதனால அது பேர் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ். சரி, இப்போ நீங்க பாருங்க, நம்ம மேஸ் ஃபார்ஸையும் மேஸையும் அதை பார்க்கலாம். ஃபார்ஸையும் மேஸையும் தனியாக எடுத்து வந்தீங்கன்னா பஹாகி வருது, ஃபார்ஸையும் வெலாசிட்டியும் எடுத்தனாலும் பஹாகி வருது, ஃபார்ஸையும் ரேடியஸும் எடுத்து வந்தீங்கன்னா டாராப் வருது. அப்ப இது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். பஹாகி வந்தா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எது ரெண்டும் நீங்க இப்போ ஃபார்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணது யார் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அவங்க எப்படி எஃபெக்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாலேருந்து தனியாக கொண்டு வாங்க. அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் கொண்டு வாங்க, மற்றவங்களாம் ஸ்டே கான்ஸ்டன்ட். Kalau dia hubungan darab inversely proportional. புரிஞ்சுக்கணும், இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்ப டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா என்ன அர்த்தம்? மேஸ் ஏறுனுச்சுன்னா ஃபார்ஸ் ஏறும், மேஸ் இறங்குனுச்சுன்னா ஃபார்ஸும் இறங்கிடும். சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் dengan velocity, linear velocity.
or linear speed directly proportional. அதனால velocity increase, centripetal force increase. Velocity decrease, centripetal force decrease. Okay, and கடைசியா orbital radius. Radius வந்து inversely proportional. Inversely proportionalனா ஒன்னு ஏறிச்சுனா ஒன்னு இறங்கும். அப்ப orbital radius increase, centripetal force decrease. இல்லாட்டியும் orbital radius decrease, centripetal force increase. ஒன்னு ஏறிச்சுனா ஒன்னு இறங்கும். அதான் inversely proportional. So I think I'm very clear with the factors. Until here, can understand? Can, sir. Yeah, can, sir. Okay, very good. அடுத்தது போயிடலாம். அப்ப forceன்னு ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா acceleration ஒன்னு இருக்கணும்ல. ஸ்லோவா உங்களுக்கு ஆப்பு வைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி சொன்னாங்க தான் இது. நீங்க force வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா acceleration ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா force equal to ma பாருங்க. அப்ப அதை வச்சுதான் எந்த ஈக்குவேஷனா இருந்தாலும் செய்வாங்க. எப்பவுமே நம்ம பேசிக்கா படிச்சிருக்கோம்ல ஒரு ஈக்குவேஷன், அதை வச்சுதான் எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முலாவும் வரும். சரி, இப்ப பாருங்க, satellite orbiting the earth. Okay, kita ada trajectory 1 and trajectory 2. அதாவது ரெண்டு விதமான ஒரு trajectory இருக்கு. That means laluan. Kita tengok trajectory 1. இது என்ன இது? ஓகே, இந்த இடத்துல சேட்டலைட் இருக்கு. ஓகே, அந்த அது ஒன்னாவது trajectory பாருங்க. When the linear speed is low. Trajectory 2 பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டை விட்டு கொஞ்சம் பெருசா circulate பண்ணுது. ஓகேயா? When the linear speed is high enough, the object will circulate the earth but not return. Okay, so அதாவது இதை வச்சு நம்ம அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சில டைம் வந்து அது trajectory 1ல இருக்கு, சில சமயம் வந்து அது trajectory 2ல இருக்கு. ஓகே, trajectory 1னா வந்து பாருங்க, நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல விட்டோம்னா, பூமிக்கு வெளியே விட்டோம்னா அது திருப்பி பூமி உள்ளே வந்துடும். ஏன் அது பூமி உள்ளே வந்துருதுன்னா லீனியர் ஸ்பீட் இஸ் லோ. அப்ப நம்ம சேட்டலைட்டை வந்து trajectory 1ல வச்சோன்னு வச்சுக்கிங்களேன், அது திருப்பி பூமி உள்ள வந்துடும், உடஞ்சிரும். அப்ப நம்ம எங்க வைக்கணும்? trajectory 2ல போற மாதிரி வைக்கணும். அதாவது நம்ம பூமியை கான்ஸ்டன்டா சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேயா? So the linear speed is high enough, the object will circulate the earth but not return to the earth lah. But not return அதான் அர்த்தம். அதாவது object tu tak akan masuk ke dalam bumi balik. Dia akan constantly circulate the earth. நம்மளை சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் trajectory 2னா. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆகும்? அது அந்த மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இட் வில் எப்படி ஃபார்ஸ் உருவாகுதோ அது அந்த மாதிரி அது சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது அதோட ஸ்பீடும் மாற ஆரம்பிக்கும். ஸ்பீட் மாற ஆரம்பிச்சுனாலே ஸ்பீட் மாறுது. ஸ்பீட் மாறுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்பீட். Change of velocity of speed definitely lead to acceleration. That's why we have centripetal acceleration. Centripetal acceleration. சரி, இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே நல்லா கவனிங்க. F equal to ma தானே நம்ம படிச்சிருக்கோம். Centripetal force வரைக்கும் m equal to v square over r. ஓகே, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. சாரி, இப்படி பார்ப்போம். ரெண்டுமே எஃப் தானே, ரெண்டுமே எஃப் தானே, சிம்பிளா வரும். அப்ப ma should be equal to mv square over r. அல்ல எது கான்ஸ்டன்டா இருக்கோ, எது ஒரே மாதிரி இருக்கோ அதை நம்ம வெட்டிடுவோம் பொதுவா, ரைட்டா இல்லையா? அப்ப என்ன வரும்? a equal to v square over r. இதுதான் சென்ட்ரிபெட்டல் அக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா. சரி, சென்ட்ரிபெட்டல் அக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா எப்படின்னா, உங்களோட லீனியர் ஸ்பீட் யூ ஸ்கொயர் bahagi dengan radius of the orbit. So jawapan kamu centripetal acceleration இருந்தாலும் அது acceleration தான், ms negative 2. Linear speed kamu ms negative 1. And then radius of the orbit meter. Okay, right, let's see.
இது நம்ம உங்களுக்கே சொல்லிட்டேன் எப்படி வந்துச்சு இந்த ஃபார்முலா. ஓகே, அப்போ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம்? F ஈக்குவல் டு mv ஸ்கொயர் ஓவர் ஆர். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து A ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் ஓவர் ஆர். ஓகே, ரைட். சரி, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம கேள்வியை செய்ய முயற்சி பண்ணுவோம். ஓகே, ரைட். An example, a hammer throw athlete swing on iron ball with a mass of 7.2 kg. இது எப்படின்னா வந்து இந்த 1001 படம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். என்கிட்ட இது ஓகே சிலா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேனா? ஏன் இனிஷியலாம் வருது? ஐ திங்க் ஓகே சீலா இப்போ ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன். அதான் சரி. நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும்னு அந்த ஹேமர் த்ரோவர். ஓகேவே, உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருந்தால நியூ எக்ஸசைஸ் அதில் இருக்கும் பாருங்க. ஒரு கேள்வியில் நான் வந்து அதை போட்டிருப்பேன். அது போன வருஷத்தோட எல்லா ட்ரையல் கொஸ்டின்ஸையும் கம்பைல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் கேள்வி நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை. 3.1 இப்படி தான் வரும் கேள்வின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, எனக்கு ஃபில்டர் பண்ண டைம் இல்லை, அதனால தான் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் போட்டு விட்டுருவேன். ஒன்று ஒன்றா எது கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுது அதெல்லாம் எனக்கு செக் பண்ண உண்மையாகவே டைம் இல்லை. ஏன்னா so much things have to do. Okay, not this one. I think form 4.1 wait now. Chapter 3 3.1. Okay, I do have tutorial. எங்க இருக்கான் அவன்? கொஸ்டின் 7 பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் சொல்றது என்னன்ட்டு. ஓகே, இந்த ஹேமர் த்ரோவர் வந்து இந்த மாதிரி பாருங்க. அவர் கையில் இந்த மாதிரி ஒன்று மாட்டி வச்சிருப்பாரு. இது அப்படியே அப்படியே சொலட்டி சுற்றுவாங்க. சுற்றிட்டு அப்புறம் விடுவாங்க. ஓகே, அப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது வந்து செக்யூலேட் பண்ணுதுல்ல, அப்போ அது சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். ஓகே, the force towards the center. Can understand this one? Can, sir. Can, sir. குட். சரி, அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு த்ரோவரு அவர்கிட்ட மேஸ் வந்து 7.2 kg. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கு. கால்குலேட் த லெங்த் ஆஃப் த ரோப் கேட்குறாங்க. கால்குலேட் த லெங்த் ஆஃப் த ரோப்னா அந்த ரேடியஸ்ன்னு அர்த்தம். அதனால தான் நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சிக்கணும் அந்த கொஸ்டினை. ஓகே, so we know the hammer throw with a ball mass 7.2 kg, that is your m. The speed of the iron ball is 20. Calculate the length of the rope. இப்போ இங்கேருந்து இப்படி சுற்றுவார், இது இப்படியே சுத்தம், அப்படியே சுற்றுது. அப்போ லெங்த் ஆஃப் ரோப்னா ஆக்சுவலி என்னது? அதோட ரேடியஸ். புரியுதா? லெங்த் ஆஃப் ரோப்னா அதோட ரேடியஸ். ஸோ டே தனியாக ரேடியஸ்ல ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அதோட ஃபார்ஸ் வந்து 1600 இருந்தா. ஓகே, 1600 இருந்தா. சரி, அப்போ நம்ம அதோட ஃபார்முலாவை போட்டுடலாம். F ஈக்குவல் டு mv ஸ்கொயர் ஓவர் ஆர். அப்போ நீங்கள் தான் மேத்ஸ்லாம் பாண்டாயாச்சு, அதனால நீங்கள் வெள்ளனியாக மாற்றிக்கிங்க, ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் ஏன்னா நிறையா 10 to the power of முன்னாடி கொஸ்டின்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். அதனால தான் நான் முதலே மாற்றிக்க சொல்லுவேன். பட் ஐ திங்க் திஸ் ஒன் நோ நீட்ல. திஸ் ஒன் இஸ் ஸ்மால் திங் ஒன்லி நம்பர்ஸ். ஆனால் நீங்கள் மாற்றினாலும் ஓகே தான். மாற்றினீங்கன்னா இப்படி வந்துடும். ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச் பிளேஸ் ஒன்லி ஒன். ஸோ த மேஸ் இஸ் 7.2 kg. த வெலாசிட்டி இஸ் 20 மீட்டர் per second. எல்லாமே SI யூனிட்ல இருக்கா பார்த்துக்கணும். அண்ட் டோன்ட் forget டு ஸ்கொயர் இட். அண்ட் த ஃபார்ஸ் இஸ் 1600. எவ்வளோ வருது வைஷ்ணவி? 1.8. 1.8. Very good. 1.8 meter. Good. Okay, next பார்க்கலாம். A satellite, sekarang satellite. A satellite orbit the Earth at the height of 480 kilometer. Okay.
இது கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். அதாவது ஏர்த் இங்கே இருக்குன்னா சேட்டலைட் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருக்கும். இதுதான் சேட்டலைட்னு வச்சுக்கிங்களேன். ஸோ ஏர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து ஆர், இங்கே வந்து ஹெச். ஓகே, ரைட். இஃப் த சென்ட்ரிபெட்டல் acceleration is 8.48 ms negative 2r, what is the linear speed of the satellite? ஸோ இப்போ acceleration கொடுத்துருக்காங்கன்னா acceleration formula பாருங்க. ஓகேயா? ஸோ a equal to v square over r. ஓகே, what we want to find ஆக்சுவலி வாட் இஸ் த லீனியர் ஸ்பீட் தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால இது வெரி சிம்பிளான கேள்வி. ஆனால் நம்ம ரேடியஸ் எடுக்கும் போது நல்லா கவனிக்கணும், சேட்டலைட்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் வரணும். அப்போ ஆர் பிளஸ் ஹெச். ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறும்னா ஏ வி ஸ்கொயர் ஓவர் ஆர் பிளஸ் ஹெச்ஆ மாறிடும். பழக்க தோஷத்தில் அதை ஸ்கொயர் போட்டுறாதீங்க. ஓகே, ஸோ acceleration is already given 8.48. v ஸ்கொயர் என்னன்னு தெரியல. r plus h எவ்வளோனா radius 6.37 times 10 to the power of 6 plus your height வந்து 480 kilometer. 480 times 10 to the power of 3. யா மறந்துட்டேன். முதல்ல நம்ம நவுத்திருங்க. இது நான் மறந்துட்டேன், அதான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த ரேடியஸ்லாம் பாருங்க கொஞ்சம் ஹை வேல்யூவாக இருக்கு. ஓகே, சரி. இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி வரும் ஃபார்முலா. சின்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஹைட் இருக்கிறதுனால சரி. இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா வி கேட்குறாங்க, லீனியர் ஸ்பீட். அதனால் ஏ மல்டிப்ளை ஆர் பிளஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் தான். ஆனால் நமக்கு வி ஸ்கொயர் வேணாம், வி மட்டும் வேணும். அதனால ஸ்கொயர் அங்கே கொண்டு போனால் dia akan jadi square root. Kita gerak dulu, baru kita substitute. One shot kita boleh buat. Okay, jadi jawapan V adalah A mother எடுக்கணும். acceleration வந்து 8.48 ms negative 2. Radius of the earth 6.37 times 10 to the power of 6. இது ரெண்டு வாட்டி bracket போடணும். plus ஏன்னா இன்னொரு height இருக்கு 480 கிலோமீட்டர், அதனால 10 to the power of 3. அப்புறம் close the bracket. Okay, what will be the answer, Safrina? 1.11 times 10 power of negative 3. Negative 3. Okay, check பண்ணலாம். ஏய் என்ன ஷூ. ஓகே, நான் சீலா பசந்துட்டேன். ஓகே, மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி. ஓகே, 6.37 power 6 plus 480 power 3. Close the bracket. I get ரீபு கணக்கு கிடைக்குது எனக்கு. Check whether you can. Sir, 63.80 sir. எவ்வளோமா? 63.80. 63 இல்லையே, வரலையே. Wait. பிளாஸ் பண்ணணும், டாரா பண்ணிடாதீங்க. 7621.548 அந்த மாதிரி 7621. ரைட், அதான் வந்துச்சு. ஸோ 7621.54. ஸோ அதில் தான் 5 je lah. 1 tempat, ஏன்னா இது ரொம்ப பீக்காக இருக்குது. உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் எப்படி ஆன்சரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஸோ ms negative 1. ஓகே, கேன் புரியுதா? ஓகே, Yeah, doctor. ஓகே, ரைட். அடுத்த கேள்வி. 1000 kg satellite is orbiting the earth at the height of 500 km from the surface. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சர்ஃபேஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் h 500 கிலோமீட்டர். ஓகே, அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். 6.37 × 10 to the power of 6. லீனியர் ஸ்பீட் ஆல்ரெடி கிவன்.
First question, what is, calculate the force that keep the satellite in the circular motion. Any force that keep something in a circular motion we call centripetal force. So F equal to mv square over r. So mass of the satellite 1000. Jangan ambil mass of the earth ஏன்னா யார் சர்க்குலேட் பண்றா, சர்க்கிள் இல்லை, உன்னோட சேட்டலைட், அதனால தான். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த லீனியர் ஸ்பீட் வந்து 3200. அதை ஸ்கொயர் பண்ண மறக்கக்கூடாது. அண்ட் தென் இந்த ரேடியஸ் எடுக்கிறது தான் பொல்லாப்பு. நீங்கள் முதல்ல ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் பிளாஸ் வித் த ஹைட், அதுவும் கிலோமீட்டரில் இருக்குது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். 6.37 டைம்ஸ் 10 to the power of 6 இது ஒன்று. டாரா போட்டுறாதீங்க. ப்ளஸ் the height of 500 kilometer 10 to the power of 3. Okay, how much this will be? Visalachi இல்ல, Vaishnavi. Okay, wait, sir. Okay. Sir, 1490. 1490. Yes, I get the same thing. 1490.5 நீங்க பாருங்க, dua tempat Yeah, எடுக்கலாம், yeah. satu tempatum எடுக்கலாம். dua tempat எடுக்க போறீங்கன்னா 54 எடுத்துக்கீங்க. Okay, 54 what? Newton must tell with the unit. Okay, அடுத்தது calculate the acceleration கேக்குறாங்க. Acceleration equal to v square over r. Okay, so v square over r, v வந்து 3200, இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம். ரேடியஸ் வந்து அது மாதிரி தான், 6.37 times 10 to the power of 6 plus 500 times 10 to the power of 3. Okay, how much is that? How much is that? மதுள்ள கால்குலேஷன் அப்படியே வச்சுக்கீங்க. அப்படி நீங்க அழைக்கலன்னா ஜஸ்ட் அந்த 1000 மட்டும் எடுத்துருங்க. 1.49 ms negative. Okay. Yes, very good. 1.49 ms negative 2 acceleration. Very good. That is the answer. Okay. Okay, pop quiz 3. Okay, இருங்க guys. Okay, pop quiz 3 போயிடலாம். முத கேள்வி, Idra whirlsனா சுத்துறது, a 250 gram of stone with a string 1.5 meter. The string ropeலாம் வந்து R. இது 250 gram. அங்கேயே உங்களுக்கு ஆப்பு வைக்க பார்க்குறாங்க, கிராமில் இருக்குது, அதனால 0.25 kg மாற்றிக்கணும். If the speed is 4, what is the tension? Tensionனா forceன்னு அர்த்தம். டென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க, force that keep in a secular motionன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி forceன்னு சொல்லலாம். அது எல்லாமே ஒன்று தான். Tension is a type of force. Okay, right. ஸோ அதனால F கேட்குறாங்க. F equal to mv square over r. அதனால 0.25 4 square over r. r வந்து 1.5. ஓகே, குயிக்காக கால்குலேட் பண்ணுங்க. யார் அடுத்த 10? வைஷ். Sorry, sir. $2.67. 2.67 is correct answer. நியூட்டன் ஆன்சர் நியூட்டன்ல இருக்கணும். ஓகே, அடுத்தது. ஓகே, அடுத்தது ஃபத்தினா
swings an iron ball with the mass 8.5 kg. The speed is 5. Calculate the length of the rope. அப்படின்னா R ன்னு அர்த்தம். If the centripetal force is 160 Newton. So F equal to mv square over R. Just switch the place. So R can be the subject. கந்தி பண்ணிட்டு தான் மாற்றணும்னு அவள் இல்லை. முதல்ல நீங்கள் மாற்றிட்டு கடைசியாக கூட கந்தி பண்ணலாம், இன்னும் சேஃப். இந்த மெத்தட் ஏன் நம்ம நார்மலாக சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம்னா, சில ஸ்டூடெண்ட் வந்து அட்மேட்ஸ் வீக்காக இருப்பாங்க, மேத்ஸோட லாஜிக் புரியாது, அதனால சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் தான் அட்மேட்ஸே எடுக்கிறீங்களா, அதனால இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னாங்க, இது இப்படி மாற்றலாம், இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ R equal to the mass 8.5 kg, the velocity 5 and then square it, don't forget, and the force is under 60 Newton. So what will be the R? Safrina. 1.33 Unit? meter. Very good. 1.33 meter is correct. இது நான் வேற ஏற்கனவே செஞ்சுட்டேன். ஓகே, செக்கிங். எஸ், கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஆனா வைஷ்ணவி 30 பாரு 1.33 வருதான்னு, யூ மஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். yeah. ஓகே, ரைட். லைக் ஓகே, அடுத்தது கொஸ்டின் 3 போலாம். A satellite orbits the earth at the height, மறுபடியும் at the height நாலே நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க. If the centripetal acceleration is 8.48, this question செஞ்ச மாதிரி இருக்கு. Same question, right? There, number 2 1. Same question. So same question as page 15. So நம்ம எழுதிடலாம், நம்ம டைம் இல்லை. Same question as in page 15. Okay, அடுத்த கேள்வி number 4. In an experiment using centripetal force kit, Rina used 200 gram rubber stopper, rotate in a circle with the speed of 4 meter per second. Radius of the circle is 0.5 meter. முதல்ல இந்த 200 gram நம்மளுக்கு ஆப்பு. So mass equal to 0.2 kg வரணும். ஸோ மற்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, acceleration கேட்குறாங்க. Very simple. Acceleration is equal to v square over r. So v dia berapa? V dia 4 square divided by 0.5. Yes, Safrina. 32 ms negative 2. Very good. 32 ms negative 2. Okay, அடுத்த கேள்வி. Question B. Calculate the tension. Dia tanya tension ke, dia tanya force ke, saya dah cakapkan tension tu force. So force equal to mv square over r. Okay. Right. Lepas tu kita ganti balik. Mass dia 0.2. Actually v square over r தானே நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி செஞ்சீங்க, அது இந்த பகுதி தானே. Actually நேராக 32ன்னு நேராக போடலாம், but if you cannot see means just repeat back your thing. And how much is that, Vaishnavi? Coming, sir. .4, sir. Yes. Newton. Yeah, correct. 6.4 Newton. சரி, மூணாவது கேள்வி. What is the weight of the slotted weight? அதாவது இந்த rubber stopper to rotate in a circle with a speed. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து அந்த சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் கிட்ட பார்த்தா தான் நம்மளால முடிவு பண்ண முடியும். அதை நான் டயக்ராமை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சரி. ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிங்க, ஆக்சுவலி இந்த சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் கிட் வந்து ஒரு மாதிரியான ஜாமாலா அப்படியே சுத்த வைக்கலாம், ஒரு ஸ்பின்னர் மாதிரிலா. ஓகே, ஒரு ஸ்பின்னர் மாதிரி இருக்கும். நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க, அதில் ஸ்லாட்டட் வெயிட்டும் இருக்கும், ரப்பரும் இருக்கும். ஸோ அந்த டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் is equal to weight of the slotted weight. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, என்கிட்ட இருக்குதான்னு பார்க்குறேன். ரப்பர் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் கிட்டா. ஓகே, இருங்க. Centripetal force kit.
ரொட்டேட்டிங் போடுறது இருக்கு, ஜாமா மட்டும் தான் இருக்கு. அது எப்படி செய்யணும்னு அவங்க போடல, அதனால தான். சரி, ஒரு அளவு mana dia boleh, okey, boleh lah yang ni boleh. ஓகே, இதோ பாருங்க guys, இதோ இந்த மாதிரி இருக்கும். சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் கிட் வந்து இப்படி இருக்கும். அதில் வந்து என்னென்ன ஜாமா இருக்கும்னா, ஓகே நான் காட்டுறேன் என்னென்ன ஜாமா இருக்கும்னு பாருங்க நீங்களே. இதோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கும். இதான் ஸ்லாட்டட் வெயிட், இதான் ரப்பர், இதான் டென்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்லாட்டட் வெயிட்டு, அந்த ரப்பரையும் ஸ்லாட்டட் வெயிட்டும் ஒன்றா தான் வச்சுருப்பாங்க. ஓகேயா, ஸோ இது உள்ள ஸ்ட்ரிங்கை போட்டு அப்புறம் ஸ்லாட்டட் வெயிட் அதில் கட்டி, ஓகே, அப்புறம் தான் அதை சுற்ற விடுவாங்க. அப்படியே இதோ இந்த மாதிரி சுற்ற விடுவாங்க. ஓகே, அது அப்படியே என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே வட்டம் அடிக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் ஸ்லாட்டட் வெயிட். ஓகே, ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து 6.4 நியூட்டன். இது புது இன்ஃபர்மேஷன், இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகே, பிகாஸ் நம்ம வந்து கிளாஸில் இல்லை, அதாவது ஸ்கூலில் இருக்கிற கிளாஸில் இல்லை. ஸ்கூலில் இருக்கிற கிளாஸ்னால் செக்கு காட்டலாம் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ் கிட் இப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் இருக்குது முடிக்கணும். இதை முடிச்சிட்டேன்னா தான் எனக்கு நிம்மதி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டியூட்டோரியல் 3.1 முடிச்சு வைங்க. நீங்கள் நிறையா செய்யணும், ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டைம் ரொம்ப குறைவு. நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின் தான் கிளாஸில் பின்சாங் பண்ணுவேன். எனக்கு நல்லா தெரியும், நான் மொமெண்டம் ஃபாஸ்ட்லாம் நான் வந்து வீடியோ செய்கிறேன்னு இன்னும் செய்யலை. எனக்கு மினிமம் டைம் ரொம்ப பத்தவே இல்லை. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் ஃபோம் 5க்குலாம் வீடியோ செஞ்சு முடித்தேன், போன சாப்டருக்குலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு செய்யும் போது நீங்கள் மொமெண்டமோடையும் அங்கேயே நான் டிஸ்கஷன் பண்ணுவேன் பாருங்கள், வீடியோ மூலமாக. நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே மார்க் பண்ணிடுங்க உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் கேள்வியும். ஸோ இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் கேள்வியும் அப்படி தான் வரும். ஓகே, ஸோ பொறுமையாக இருங்க, நான் கொடுக்குறேன். ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் கேள்விகளாம் நான் உடனே டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவேன். சரி, நம்பர் 5. Marlia whirls a 1.5 kg of stone. So with a string 1.5 meter, so அதான் radius, இதான் mass. The maximum tension the string can withstand is 30 Newton. Maximum 30 Newton வரைக்கும் இது பண்ணலாம். அதுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா என்ன ஆயிரும், அந்த ஸ்ட்ரிங் அருந்துரும். ஸோ வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் கேட்குறாங்க. நார்மலாக செய்யுங்க, வி கேட்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நம்மக்கிட்ட எம் கொடுத்துட்டு ஆர் கொடுத்துட்டு எஃப் கொடுத்துருக்காங்க, 30 நியூட்டன் பாருங்க. அதனால் ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் ஓவர் ஆர் பாய்க்கிறது தான் நல்லது. ஸோ ஃபாஸ் வந்து நம்மளுக்கு 13 கொடுத்து, சாரி, அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை முதல்ல சப்ஜெக்டாக மாற்றிருங்க, அதான் ஈஸி. இந்த மாதிரி கந்தி பண்ணி செஞ்சுட்டு கடுப்பாக இருக்குது. ஓகே, எஃப் ஆர் மொதல் அங்கே போயிடும், அதனால் டாராப் ஆயிரும். அப்புறம் எம் கீழே இறங்கிரும், ஏன்னா இங்கே டாராப் அங்கே வந்தால் பஹாகி. அப்புறம் இது வி ஸ்கொயர் கூட ஈக்குவலாக இருக்குது, அந்த ஸ்கொயர் இங்கே கொண்டு வந்தாக்கா ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, susun dulu, susun, tak payah tunjuk satu persatu, terus susun. This is not maths, சக்குன்னு செய்யணும். ஓகே, முதல்ல இதை அனுப்பு, அப்புறம் இதை அனுப்பு பஹாகி, அப்புறம் ஸ்கொயர் அனுப்பு, ஸ்கொயர் ரூட். கண்ணிலே செஞ்சிருவீங்க நீங்கள். ஓகே, சரி, அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஃபாஸ் வந்து 30 நியூட்டன். lepas tu kita darab dengan darab dengan radius. Radius is 1.5 over the mass வந்து mass also 1.5, correct lah. So what is the velocity, Safrina? 5.48 ms negative 5.48 ms negative 1. Square root 30 lah, இது வரேன். Yeah, 5.48 correct. Okay, maximum speed அவ்வளோதான், 5.48 ms negative 1. Very good. சரி, அப்போ centripetal force dengan centripetal acceleration sudah pandai?
Boleh, boleh. Boleh, boleh. Vaishnavi? Yeah, boleh sir. ஐயோ இல்லையா வைஷ்ணவி கூப்பிட்டா என் சீரி பதில் சொல்லுது. ஓகே, அதுக்கு நான் பேரே வைக்கலையே. சரி, அடுத்தது மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் அண்ட் சன். ஓகே, கடைசி ஒரு பாட்டு இருக்குன்னா அது இதுதான். இது முடிச்சிட்டோம்னா சாப்டர் 3.1 முடிச்சிருவோம். 3.2 3.3 வெரி ஷார்ட். ஓகேயா, 3.1 தான் அள்ளி கொடுத்து வச்சிருப்பானுங்க. 3.2 3.3 கொஞ்சம் வேகமா போயிடலாம். ஓகே, பட் சாரி, ஏன் நம்ம ஃபோம் 4 கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போயிட்டோம். பட் இட்ஸ் ஓகே. நம்ம மேமாங் வந்து வி நீட்ஸ் டைம் டு அட்ஜஸ்ட் வித் ஃபிசிக். ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் அண்ட் த சன். ஓகே, நல்லா பாருங்க, ரெண்டே ஃபார்முலா தான். தப்பாயா கித்தஃபிக்கு அது எப்படி வந்துச்சுனால், இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒன்று கொடுப்பாங்க, ஒன்று கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க. சரியா? இந்த 4πr² எப்படி வருதுன்னா, ஓகே, என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம அதை செஞ்ச ஃபார்முலாலேருந்து தான் வரும். பட் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா அது லேட் ஆகும். இன்னொன்று உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் புரியாது. இந்த 4πr² எங்கேருந்து வருதுன்னா, நம்மளோட இந்த எர்த்து சன் எல்லாம் வந்து ஸ்பியர் தான் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ ஸ்பியரோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா 4/3πr³ பாருங்க. அப்போ இதை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இல்லாட்டியும் நீங்கள் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்பியர் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க. இதில் ஃபார்ம் 2 சாப்டர் 6 படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, இதை டிஃப்ரென்ஷியேட்லாம் இப்போ நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியாது, ஏன்னா நீங்கள் ஃபார்ம் 5 அட்மெண்ட்ஸ் அது. ஓகே, அப்போ அது வந்து 4πr² மாறிடும். அது அங்கேருந்து அந்த ஃபார்முலாலாம் வந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு ஆர்க்கோட டேரா பண்ணுறதுனால r³ மாறும். அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம வந்து நேராக விஷயத்துக்கு போயிடுவோம். மேஸ் ஆஃப் த சன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 4π² r³ 4π² r³ divided by gt². சரி, ஃபார்முலா பார்க்க பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் 4π² வந்து இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். 4ஓட வேல்யூ மாறாது, பாயோட வேல்யூ மாறாது, ஸ்கொயரோட வேல்யூ மாறாது. இந்த பாய் வந்து நீங்கள் கல்குலேட்டரில் அடிங்க, அந்த பாய் வேணும். 2207 இல்லாட்டி 3.142 பாய்க்காதீங்க. பார்ப்போம் எந்த ஆன்சர் வந்து டேலி ஆகுதோ அந்த பாய்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்கிறேன். ஓகே, 4π² r³ over g. இந்த g வந்து கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த t என்ன புதுசாக இருக்குது, அந்த t வந்து இஸ் அ பீரியட். இந்த t வந்து பீரியட் சொல்லுவாங்க. பீரியட்னா டெம்போ மசாலா, பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன், ஒரு வட்டம் அடிக்கிறதுக்கு. ஓகே, எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிச்சு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மேஸ் ஆஃப் த சன் வந்துடும். எவ்வளோ ஸ்பீடில் அது போய் அடிக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா உங்களால் சொன்னாங்க புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் டைம். கரெக்டா? அப்போ நம்ம எர்த் வந்து இதை சுற்றி அடிக்க போது, ஓகேயா, அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிள் தானே. அந்த சர்க்கிள் வந்து இஸ் அ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். அதனால 2πr டிஸ்டன்ஸ் 2πr. அண்ட் இந்த டைம் எவ்வளோனா, அந்த ஒரு சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும். அப்போ அது பிக் லெட்டர் தி. அதை சொல்லி கொடுத்தல, ஒரு வட்டம் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது. அப்போ பிக் லெட்டர் தி. அங்கேருந்து இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு. பேசிக் ஃபார்முலாலேருந்து தான் இது இப்படி உருவாகுது. ஓகே, ரைட். சரி, இன் ஷார்ட், what are the formula? Mass of the sun is 4π² r³ gt². ஓகே, அண்ட் v equal to, இது நீங்களே சொந்தமாக கூட யோசிச்சு செய்யலாம். வெலாசிட்டினா என்னது, டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் டைம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து சன், இப்போ நம்ம சன்னை சுற்றி வரோம்னா என்ன டிஸ்டன்ஸ், ஒரு சர்க்கிள். அதனால 2πr. அப்போ டைம் வந்து t, பெரிய லெட்டர் t. அவ்வளோதான். ஓகே, ரைட். எனிவே, இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், அப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியும். Earth approximately take 365.25 days. அது என்ன 25? அந்த 25 இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு 4 வருஷத்துக்கு தகுன் லொம்பாட் வரத்துக்கு காரணம். ஏன்னா இதை டைம்ஸ் 4 பண்ணீங்கன்னா, இப்போ 365 மட்டும் வச்சுக்கிங்க, மிச்சம் இருக்கிற 0.25 வந்து நீங்கள் டைம்ஸ் 4 பண்ணீங்கன்னா 1 கிடைக்கும். அதாவது ஒரு நாள். அதனால தான் 4 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு.
இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 4 வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து இஸ் February 29 வரும், ஞாபகம் இருக்கட்டும். ஓகே, Earth takes approximately 365.25 days to orbit the sun completely. அப்ப இது big letter T. Given that orbital radius கொடுத்திருக்காங்க, calculate the mass of the sun. Mass of the sun முதல் formula நம்ம பார்க்கணும். formula dia adalah 4 pi square அப்புறம் r cube. 4 pi square r cube over g t square. சரி, 4 pi ஓட வேல்யூ பாயிலே வச்சுக்கிங்க, அது கால்குலேட்டர்ல அடிச்சுக்கலாம். ரேடியஸ் வந்து 1 sorry, இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும், மறந்துடாதீங்க. 1.5 times 10 to the power of 11, and then don't forget to cube it. Cube it. And then g is the 6.67 times 10 to the power of negative 11. And that the t 365.25 is a square பண்ண மறந்துடாதீங்க. Okay, what will be the answer, Vaishnavi? Coming, sir. அந்த பாய் கால்குலேட்டர் இருக்கிற பாயை அடிச்சு பாரு. Yes. Wait, sir. Mm-hmm. 1.50 times 10 to the power of 40. 1.50 வச்சுக்கோ, சிம்பிளா இருக்கும். 1.50 times 10 to the power of 40. Yes, இதுதான் நம்ம form 2ல படிச்சோம், form 2 scienceல படிச்சோம். mass of the sun, கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, ரைட். இப்போ முடிஞ்சிருச்சுல 3.1. இப்போ நம்ம அதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். சரி, அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம். ஓகே, a satellite takes 40 days to orbit planet Y. அப்போ இதுதான் T, தெரிஞ்சுக்கிங்க. T வந்து ஆக்சுவலி வந்து T வந்து எதில் இருக்கணும்னு அவங்க சொல்லணும், செகண்ட்ஸில் இருக்கணும். அப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு வேளை தப்பு பண்ணிட்டோமோ, T வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்கணும். ஆமான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டேஸில் இருக்குல்ல, டேஸ் வச்சு அப்படியே நேராக கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஓகே, அது மாதிரி செய்யக்கூடாது. டைமை மட்டும் மாற்ற வேண்டிய ஒரு நிலைமை. ஓகே, சரி, இதை அழைச்சிருங்க. சாரியா, இப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன், T வந்து செகண்டில் இருக்கணும். ஓகே, ரைட். அப்போ எப்படி இதை செகண்டுக்கு மாற்றுறது? 365 நாள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, சின்னாங்க மாற்றிடலாம். ஓகே, முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க, டேயை ஹவருக்கு மாற்றுங்க, ஹவரை மினிட்க்கு மாற்றுங்க, மினிட்டை செகண்டுக்கு மாற்றுங்க. ஓகே, சரி. Vaishnavi, day to hour, what do you do? Day to hour. One day is 24 hours. அதையே இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறியா? 24 hour. Hour to minute என்ன பண்ணணும்? Day to hours means times hours to day means divide. அது கேட்கல. 1 Ah, hour எத்தனை மினிட்? 60. Hour to minute times 60. புரியுதா? Ah, 1 minute, how many second? 1 minute, 60 second. 60 second. அப்ப 365.25 days இருக்குல்ல, அதை முதல்ல 24 ஹவர்ஸ்க்கு மாற்றிட்டு, அப்புறம் 60 மினிட்க்கு மாற்றிட்டு, அப்புறம் 60 செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றுறோம். இதையும் சேர்த்து படிச்சுட்டு இப்போ ஆன்சர் கிடச்சிடும்.
and மறந்துடாதீங்க இதை வேற ஸ்கொயர் வேற பண்ணணும். டி ஸ்கொயர் இருக்கு பாருங்க, இப்பதான் கவனிக்கிறேன். ஸ்கொயர் இருக்கு. அம்மா எவ்வளவு வருது வாய்ஸ்? Wait, sir. போங்க. Safrina, you get the answer. I get already, sir. What you get? Yeah, get ready, sir. சொல்லு சொல்லு, சரி சொல்லு வைஷ்ணவி. 2 times 10 to the power of 30. Do you get the same, Safrina? Yes, sir. Yeah, I get the same. 2 times 10 to the power of 30. நல்ல வேலை நான் கவனிச்சேன். இது செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணும், அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். சரி, இங்கே பார்க்கலாம். ஓகே, satellite take 40 days. இதை மாற்றணும் தீய. ஸோ டேஸை வந்து ஹவராக மாற்றணும், ஹவரை மினிட்டாக மாற்றணும், மினிட்டை செகண்டாக மாற்றணும். ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் இங்கே இருக்குது. கால்குலேட் த மேஸ் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம மேஸ் ஆஃப் த பிளானட் வாய். ஸோ ஒரு மேஸ் ஆஃப் த பிளானட் கண்டுபிடிக்கணும்னா 4 pi ஸ்கொயர் ஆர் கியூப் ஓவர் ஜிடி ஸ்கொயர். நீங்கள் எழிஞ்சு இங்கே வந்தீங்கன்னா தான் அது பழகும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபார் பாய் அப்படியே விட்டுருங்க, பாய் ஸ்கொயர். ரேடியஸ் வந்து 6 times 10 to the power of 7 கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே பாய்ங்க. சில புக்கில் வந்து 6.37 கொடுப்பாங்களே ரேடியஸ். ஆனால் இது ஏர்த்துன்னு சொல்லலையே, பிளானட் வாய். ஓகே, அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதை கியூப் பண்ண மறந்துடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஜி வந்து 6.67 times 10 to the power of -11. அதுக்கப்புறம் டைம் இப்போ தான் பார்த்துக்கணும். டைம் வந்து 40 days சொல்கிறாங்களா. ஸோ 40 டேஸில் இருக்குது. அப்புறம் ஹவருக்கு மாற்றணும்னா டைம்ஸ் 24, ஹவர்லேருந்து மினிட் மாற்றணும்னா டைம்ஸ் 60, மினிட்லேருந்து செகண்ட் மாற்றணும்னா டைம்ஸ் 60. அதுக்கப்புறம் இதை ஸ்கொயர் வேற பண்ணணும். ஓகே சஃப்ரீனா. 1.07 times 10 power of 22. நல்லா டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறியோ? ஓகே, சொல்லு மறுபடியும் ஆன்சரு. 1.07 times 10 power of 22. 22. ஓகே சரி, செக் பண்ணலாம். 6.67 அப்புறம் இருங்க, இந்த சைட் எடிட் பண்ணிக்கிறேன். 40 days 1. ஓகே கரெக்டாக இருக்கு ஆன்சரு. 1.07 times 10 to the power of 22. And unit? kg. kg. Very good. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. A satellite takes approximately 2 hours to orbit the earth completely. இதான் T. Calculate the orbital radius. இப்போ வெறும் ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வெலோசிட்டி ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்க. வெலோசிட்டி கொடுக்கல. அப்போ மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஏன்னா வெலோசிட்டி கொடுத்துருந்தா நம்ம 2 pi r over t அதை வச்சு செஞ்சிடலாம். ஓகேயா? ஆனால் வெலோசிட்டி தான் கொடுக்கலையே. அப்போ நம்ம யோசிக்கணும். t இருக்கு, அதோ மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் இருக்குல்ல, அப்போ அதை வச்சு செய்யலாம். மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் அதே ஃபார்முலா 4 pi ஸ்கொயர் ஆர் கியூப் ஜி டி ஸ்கொயர். ஸோ நம்மளுக்கு இதில் நிறையா விஷயம் இருந்தாலும் the only thing we are going to substitute is the radius and the time. ஸோ டைம் கொடுத்துருக்காங்க, மேஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ
ரேடியஸை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும். ஸோ தயவு செய்து கந்தி பண்ணிட்டு நவுத்தாதீங்க, ரொம்ப கோளாறாக போயிடும். அதனால முதல்ல நவுத்திட்டு அப்புறம் கந்தி பண்ணுங்க. நம்மளுக்கு வேண்டியது ஆர், ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஆர். அண்ட் அது வந்து ஆர் கியூப்ல இருக்கு, அப்போ கியூப் ரூட் போட ரெடியாக இருக்கணும்னு அர்த்தம். சரி, முதல்ல இது எல்லாத்தையும் டாரா பண்ணிடுவோம். மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் டாராப் ஜி டாராப் டி ஸ்கொயர் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த 4π ஸ்கொயர் எல்லாமே கீழே இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் இதை மொத்தமாக கியூப் ரூட் பண்ணால் தான் ஆறு கிடைக்கும். ஓகே, சிம்பிள். ஓகே, ஒன்று ஒன்றா பாருங்க. ஜியும் டி ஸ்கொயரும் பாகி தானே பண்ண போகுது, அங்கே போனால் டாரா. அப்புறம் 4π ஸ்கொயர் வந்து டாராப் டெங்கான் ஆர் கியூப், அதனால இங்கே வந்தால் பஹாகி, அதனால கீழே இறங்கிருச்சு. அப்புறம் மிச்சம் ஆர் கியூப் மட்டும் தானே இருக்கு, கியூப் இங்கே கொண்டு வந்தால் கியூப் ரூட்டாக மாறிடும். ஸோ மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் already given 5.97 times 10 to the power of 24. அதுக்கப்புறம் G 6.67 times 10 to the power of -11. அதுக்கப்புறம் T ஸ்கொயர் அந்த லெவலில் ஹவர்ஸில் இருக்கு. ஹவர்ஸை வந்து செகண்டுக்கு மாற்றணும்னா சிம்பிள் தான், டைம் 60 டைம் 60. ஸோ 2 ஹவர். அதை மினிட் மாற்றணும்னா டைம் 60, அதை செகண்ட் மாற்றணும்னா இன்னொரு 60. அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும், அதையும் மறந்துடக்கூடாது. அப்புறம் 4π ஸ்கொயர், இது எல்லாத்தையும் கியூப் ரூட் போடுங்க. கியூப் ரூட் நாட் ஸ்கொயர் ரூட். ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதை. எவ்வளவு வருது வைஷ்ணவி? கியூப் ரூட் போட்டுட்டீங்களா? சொல்லு. வெயிட் இருங்க சார். ஓ ஓகே ஓகே, கால்குலேட்டிங். வேணுங்களா? அதான் So answer is 8056290916. கரெக்ட். 8056290916. இதை நீங்க இப்படி ஜாப்பான் பண்ணீங்கன்னா நான் ஏத்துக்க மாட்டேன், ஏன்னா இது எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் வேல்யூல. Must be in significant figure. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். Yeah, standard form. So 8.006 1 times 10 to 2 the 3 okay 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 கரெக்ட். 6 என்ன வரும்? meter. மீட்டர். வெரி குட். ஓகே, நம்ம அதை இங்க ஸ்டாப் பண்றேன் காய்ஸ். இன்னும் 2 கேள்வி நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு டுட்டோரியல் கேள்வியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வி முக்கியமா முடிச்சிருங்க. ஆப்ஜெக்டிவும் ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன மாதிரி கேள்வி இருக்கோ எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் 3.1க்கு. ஓகே, ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் எல்லாமே எப்பவுமே நான் இது என்னது லெசன் வீடியோ மூலமாக தான் தருவேன். ஓகே, நீங்கள் அங்கே செக் பண்ணிக்கிங்க. ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம நார்மலாக அடுத்த வாரம் குயிக்காக நம்ம பார்த்துருவோம்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துட்டேன்னா நம்ம 3.2க்கு போயிடலாம், பிகாஸ் ஐ எம் சேசிங் ஆஃப்டர் த சிலபஸ். சரி, ஐ ஸ்டாப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட். ஷால் மீட் யூ 10 o'clock tomorrow. Thank you, sir. For Bye, sir. admits. Bye. Take care. Yeah.